you have any questions, you can unmute yourself and you can ask the questions to our speakers. I have one question from my side. We believe you that you have all faced all these challenges, and how about the political pressure you have faced while doing such activities? Because definitely, if a person is doing something for a cause, means there will be definitely a hurdle coming in their path, especially from politics side. So did you face any hurdles from politics side, and how did you face it? I think that is one of the most common experience that most of the RTA activists actually face. Because most of the time, corruption in India largely connects with the state officials, people who has a power. And most of these scams or power abuses actually largely connects with these political figures, MLAs or MPs or local political leaders who's actually abused their power. And there has been a times when we actually has faced these problems personally, and also there are people from our connections who actually face these ones. And the only solution, I would say, one of the solutions where you get a privilege, because there is a confidentiality thing in the RTA Act, but it's not effective. So we needed to make it a privilege where your information will be confidential, and also you have a privilege where any government official who is actually giving the response to our RTA application should not disclose any information to the any consenting parties or any outside public. That would one thing that might actually solve this problem. And also there is other thing we could actually utilize. Um, Maybe we can borrow it from some of the Western countries as lobbying. So lobbying is something when we wanted to actually make something happen, and so you can utilize RTA applications where they will actually come to you. You get a voice when you actually, if you try to access your MLA or MP, most of the time they avoid until unless you actually a significant or influential figure in your community or your region. But if you're not, if you're actually new, then it will give an opportunity to interact with these kind of people. Then you could actually lobby what you actually trying to fight for. You may not actually get a huge win. You cannot actually fight completely what they're actually doing, but at least you could actually correct certain part of that one. This is something that we can try, but this is not I mean, like end goal. It should be exposing whatever they're actually doing. To do that one, every RTI applicant should get a privilege. Hi, Venkat and Raghavendra, and uh, thanks for organizing such event. Uh, have a quick question. Uh, is my voice is audible to you guys? Hello. Yes, Yeah, Mali. Yes. Yeah, Mali. Hello. Audible. Okay. Yeah. Yeah. Hi, Venkat. I have a quick question on Right to Information Act. Right to Information Act, and what is the major difference between the Right to Information Act and the Citizen Charter? How exactly Citizen Charter will empower us? Could you give some glimpse on it? Okay. Um, Right to Information Act is which actually a tool that can actually give you power to access any public data. Any data, I mean, fundamentally or by principle, any data that can request and access by state and parliamentary legislatures can access by any citizen of that country. If parliament can access certain information, then you should have access by these RTA Act. It is actually tool, not an act. I mean, like
in a practical perspective. But a citizen charter is something slightly different. Citizen charter is actually a rule where each and every government official has to give a response or actually provide a service within certain period of time. Our Citizen Charter Act has not, I would say, not very effective. Mostly, it's not even implementing most of the times. So, if you actually wants to get like a birth certificate, or if you want to get an income certificate or a passport, there should be under the Citizen Chartered Act. Every service the government agency actually provides you has a certain number of days. If caste certificate might be 7 days, or a certain passport might be 3 days. So they should actually complete this, give you that service within specific period of time. So these two interconnect because citizen charters actually give you power to access or a power to get the required documents from the state easily, fastly. But when it actually denied or when it's actually getting delay, then you can utilize RTI tool to actually either speed up. Indirectly, you can speed up it because when RTI is filed, then officials try to move that old file to complete it, or at least you will get a response why you didn't get that one. But before RTI, I mean, they don't need to actually give any kind of information to you. So more or less, it's my Babka Sarkar. I mean, like I do whatever I do, but at least these bills actually gives you a certain advantage to question your authority that actually should actually serve you. Yeah, Did that answer your question? Yes, Venkat. Yes. Thank you. Just one request to participants. I think more participants are there. If anyone wants to ask a question, you can unmute and ask. Otherwise, you can post it in the chat as well. We will try to answer your questions. Apart from that, you can directly ask the questions by unmuting yourself. Yeah, hi, this is Mo Maheshwar. Namaste all. థ్యాంక్ యూ రాఘవేంద్ర అండ్ వెంకట్. చాలా వరకు ఆర్టీఐ యాక్ట్ సంబంధించిన అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని కవర్ చేశారు. నేను ఈ కాంక్లేవ్కి వచ్చే ముందు నాకున్న క్వశ్చన్స్లో అంటే మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రతి చట్టంలో ప్రతి యాక్ట్లో దెర్ విల్ బి లూప్ హోల్స్ అన్నమాట. రాజ్యాంగం ఇంక్లూడింగ్ ద జ్యుడిషియల్ ఆల్సో, జ్యుడిషియల్లో కూడా ప్రతి చట్టంలో ఒక చిన్న లూప్ హోల్ ఉంటుంది. అలాగా ఆర్టీఐలో ఎటువంటి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆర్టీఐకి అమెండ్మెంట్స్ అవసరమా? అండ్ రీసెంట్గా ఫ్యూ అమెండ్మెంట్స్ చేశారు, మన వెంకట్ గారు కూడా చెప్తారు. ఫ్యూ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్టీఐకి చేశారు, అది మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వచ్చాయి అండ్ డిబేటబుల్ పాయింట్స్ కూడా అయ్యాయి. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ అమెండ్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్? ఆల్రెడీ వెంకట్ గారు కవర్ చేశారు, బట్ అందులో నాది కొంచెం డిబేటబుల్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఆర్టీఐ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసేప్పుడు అడిగేప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది టు సర్వ్ ద పీపుల్. సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు know about it. At the same time, can any information be accessible? Like ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మనం అడగచ్చా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా వచ్చిన డిబేటబుల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి, బై చేశారు రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్. సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీరు ఎంత కొన్నారు, కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్, ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఆర్టీఐ. ఏ కామన్ సిటిజన్ వాంట్స్ టు నో అబౌట్ ద డీటెయిల్స్. కెన్ ద గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఐ మీన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్టీఐలో ఏ సెక్షన్ అంటే ఎనీ సెక్షన్ ఉందో లేదో తెలియదు దీనికి సంబంధించి. సో ఆర్టీఐలో ఇలాంటి సెక్షన్ ఏమైనా ఉందా? డస్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు segregate the questions? I think the biggest loophole RTI has is functionality. When you actually denied information, you just actually appeal it, then they go there
and that is only I mean, like most of the times these are not enforced. If you actually refused any RTA application, public official most of the times actually escape with a small number of fines. Then they don't take it very seriously, because they can just escape without actually giving a lot of information that might involve themselves, or a sudden information that might actually not good for the certain interest parties they connected with. One other thing that, and also information commissions doesn't have too much power. I mean, like too much power to question most of the time all the officials. Most of the times it just goes as appeal to the to like Central Information Commission. Then it actually become a very loose issue. Then it just goes on by the time. Then most of the people doesn't even remember what kind of issue is that. So we needed to actually reform what kind of powers that Information Commission should have, and we should make it as a more independent and also more effective. We should give a power to these Information Commission to question any kind of public officials, and at the same time there should be constitutional limitations for these Information Commission that will run by the parliamentary committees. And there are regulations that what kind of information you can act. For your second question, most of the times, one of the big information denial is actually national security. If the information actually going to affect integrity or national security related issues, then they're going to deny it. Mostly largely deal with Army, Navy, and most of the armed forces. But at the same time, they can also deny information which can contain private information, because people have a right to access any public information, but not the private information of any specific person or a specific individual or a specific a private group. So there is a limitation. And also recently we have seen that especially in demonetization case, when someone actually requests RBI to an RTA application about demonetization, then Reserve Bank of India actually refused or denied the application under the category of intellectual property violations. So they cannot actually give information because it's actually contained intellectual property. And this become a very, there has been a multiple high-level denials, which actually is citing intellectual property violations. So we should also actually think about, because things are changing very rapidly. Digitalization actually coming to the force, and a lot of things actually changing. We also needed to update that our RTA, Right to Information Act, according to the how we can actually fit into that one. And I think we require a little more deeper discussion, as I mentioned before, how we can actually make Right to Information, right, RTA Act more relevant, more effective. And this is one of the things that India doesn't have this culture, unfortunately. I mean, we did a lot of good things, but we also miss a lot of things that we don't have. Most of the times when a policy comes into the act, we never actually mention sunset laws, because most of the acts actually goes unchecked for, I mean, like, decades. If we actually did some law in 1947 or 1950, it just goes on like 150 years. Because we needed to actually, maybe that point of time, that act is irrelevant, but sometimes it may be irrelevant. We needed to actually update, amend, and if that act is not actually suitable, we needed to replace it with a new one, or actually completely close that law. So RTA is also has to have this sunset law. I'm not saying we should close that, because that's not actually how we should actually go forward, but we should need it to update
every 10 years or every 15 years, where we actually national policymakers or state legislators actually sit together and try to actually update these laws. Not only RTI Information Act, but many laws that are actually mostly irrelevant and the very draconian laws that actually we inherited from the British government. So we should actually change that one. I think we should have more deeper discussions on this law also. Yeah. Ravi, would you like to add something? Yeah, sure. So Mahesh, no adikina question ki Samachara Hakku Chattam 2005 లో అయితే అమెండ్మెంట్ చేశారు. అమెండ్మెంట్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ 8 సబ్ క్లాస్ 2 లో చాలా స్పష్టంగా మెన్షన్ చేశారు. 1953 లో వచ్చిన లా ఏదైతే ఉందో, ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఏదైతే ఉందో, గవర్నమెంట్ సంబంధించి సీక్రెట్ సర్వీస్ లా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సెక్షన్ ని దీనికి అటాచ్ చేసి ఏవైనా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇండియాకి సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇష్యూస్, లేదంటే బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా సమాచారం వేరే దేశాలకు తెలియకుండా లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఏవైతే చేస్తారో ఇలాంటి అంశాలని అందులో నుంచి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించారు. అంటే ఐ మీన్ అమెండ్మెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచే ఆ వెసులుబాటు లేదు సెక్షన్ 8 సబ్ క్లాస్ 2 ప్రకారం. సో అంటే ఇలాంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చట్టం చేసినప్పటి నుంచే పూర్తి స్థాయిలో దానికి బలం లేదన్నట్టు. ఓకే, got it. Yeah, I think I got the point. And I have something to share. Before that, if anybody wants to ask something, you can ask, and I'll. Yeah. I want to ask one question. Can you hear me, guys? Yes. First of all, yes, thank you so much, Raghavendra and Venkatesh. Yeah. Thank you so much, Raghavendra and Venkatesh, for sharing the valuable information with us. I would like to ask one question, common question. Like most of the people, common man people which are living in village, most of the people not aware of this RTI exists. So how they will utilize this opportunity? What are the readily available tools or some facilities available for them? And then how that RTI will be helpful to our foundation? We can use that in our foundation so that we can improve, like any way like that. Yeah. ఫస్ట్లీ గ్రామీణ స్థాయిలో ఉండే ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కీలకంగా రోజువారీ అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో, పట్టదారు పాస్ పుస్తకం కావచ్చు, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బర్త్ సర్టిఫికేట్, స్టూడెంట్స్ అయితే క్యాస్ట్, లేకపోతే స్కాలర్షిప్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటి మీద ఎక్కువగా ప్రభుత్వంతో పని ఏదైనా ఉంటుందంటే ఇది ఒకటి. సో 2005 తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో జరిగిన ఇండియన్ చట్టాల్లో జరిగిన అతిపెద్ద అద్భుతమైన చట్టం ఏంటంటే సిటిజన్ చార్టర్, రైట్ టు సర్వీస్ యాక్ట్. 2010 లో ఈ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. 2010 లో ఈ అమెండ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సమాచార చట్టం నుంచి కేవలం మన సమాచారాన్ని మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాం. వ్యక్తిగతంగా చూసుకున్నట్టయితే ఆ సమాచారం ఎక్కడ దాకా వచ్చిందన్న స్టేటస్ మాత్రం మనం తీసుకోవడానికి ఒక వెసులుబాటు. ఇక్కడ గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకు సిటిజన్ చార్టర్ చాలా కీలకంగా గ్రామీణ స్థాయిలో ఏ ప్రభుత్వ శాఖ ఉన్నట్టయితే ప్రభుత్వ శాఖకు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయిలో ఒక చార్టర్డ్ బోర్డు ఉంటుంది, ఒక పట్టి ఉంటుంది. ఏ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేయాలి, ఎన్ని రోజుల్లో చేయకపోతే ఎంత జరిమానా. సో ఈ సమాచార చట్టం గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న విద్యార్థులకు కానీ లేకపోతే ఎవరైతే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికన్నా పవర్ఫుల్ రైట్ టు సర్వీస్ యాక్ట్. దీని ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో పని అయిపోతుంది. సమాచార చట్టం నిజంగా ఎవరికి మనలాంటి ఆర్గనైజేషన్లకు ఎందుకు బాగా వస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊర్లో ఏదైనా ఒక రోడ్డు కానీ పూర్తి స్థాయిలో డ్యామేజ్ అవుతూ వేసారు, దాని కాస్ట్ ఎంత, దాని ఎస్టిమేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైతే వేసారో వాళ్ళ హిస్టరీ రికార్డ్ చెక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరు వేసారు, ఎంతో తీసుకున్నారు, ఎంతో టెండర్ వచ్చింది, వేసారు, వేసిన ఒక వర్షానికి పోయింది అని మనం అనుకున్నట్టయితే, బాధ్యతగా ఆలోచించినట్టయితే, అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకొకసారి టెండర్ రాకుండా ఉండాలి అనుకున్నట్టయితే కనుక మనలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు దాని మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన తీసుకొని జనాల్లోకి అండ్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది.
ఇట్లాగే లైబ్రరీస్ లో జరుగుతున్నటువంటి రిసెర్చ్ కానీ అందులో నిధులను యూటిలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా అన్న సమాచారాన్ని మాత్రం మనం తీసుకోవడానికి సమాచార చట్టం ఒక అద్భుతమైనటువంటి చట్టం. కానీ దాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తామో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటన్న దాన్ని అంటే సివిల్ సొసైటీలో ఉన్న చాలా మంది కానీ దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికీ చాలా మంది సక్సెస్ తీసుకొచ్చారు. దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటన్న దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో కొంత డిస్కషన్ కావాలి, దానికి మోరల్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. అదే ఈ ఆర్టీ అనేది మా ఫౌండేషన్ కొంచెం హెల్ప్ అవ్వచ్చా ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి? మేబీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు మేము షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా. మీరు మోస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది. సో నేను యాక్చువల్గా అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు నాకు ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ లో ఎక్కువగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ సంబంధించి ఏవైనా లోపాలు ఉన్నట్టయితే, ఎక్కడైనా స్టూడెంట్స్ కి ఇష్యూస్ ఉన్నట్టయితే వాటిని తెలుసుకోవడానికి, సమాచారం తెలుసుకొని దాని మీద ఒత్తిడి పెట్టడానికి డెఫినెట్ గా యూటిలైజ్ అవుతుంది. స్కాలర్షిప్ లో కావచ్చు, లేకపోతే మెస్ లో కావచ్చు, ఫుడ్ సరిగా అలికేషన్ ఉంది లేదు, లేకపోతే ఫుడ్ సరిగా రావట్లేదు అన్న పాయింట్ లో కావచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు లైబ్రరీ సంబంధించిన సేల్స్ విషయంలో కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కి సంబంధించి ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇతర విషయాలకు సంబంధించిన అంశాల మీద కావచ్చు. సో ఇంకా అసలు లార్జ్ గా బ్రాడ్ గా మీరు ఆలోచించి లేదు కరప్షన్ లోకి వెళ్దాము, కరప్షన్ జరుగుతుంది పెద్ద స్థాయిలో మీ దృష్టికి వచ్చినట్టయితే దీన్ని మీరు నేరుగా పర్టికులర్ గా ఒక అంశాన్ని తీసుకొని ఆ అంశం ఏంటిది, ఆ అంశానికి సంబంధించిన కాస్తంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయగలిగినట్టయితే వర్క్ చేసిన తర్వాత ఆ అంశం మీద పూర్తి స్థాయిలో మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అన్నది చాలా చాలా కీలకం. ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ సంవత్సరం దాకా మనకు కావాలి సమాచారము, ఎవరు అధికారంలో ఉన్నారు, ఎంత అమౌంట్ మీరు ఖర్చు చేశారు, ఇలాంటి అంశాలని అంటే ఏదైనా ప్రశ్న అడగడానికి సమాచార చట్టంలో ఎవరైనా ఏ ప్రశ్న అడగవచ్చు. ఎందుకు అడుగుతున్నావు అన్న క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడగడానికి అవకాశం లేదు. ఇందులో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మనలాంటి మన దేశంలో మనలాంటి వాళ్ళకి వచ్చిన ఒక పెద్ద అవకాశం అది. సో మనం ఏం చేస్తాము అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అంశాలన్నింటినీ పూర్తి స్థాయిలో ప్రశ్నల రూపంలో కనుక మనం అడిగినట్టయితే వాళ్ళు ఆ సమాచారం తప్పకుండా ఇస్తారు. సో ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నా సజెషన్. రెండు, మీరు అవినీతికి ప్రభుత్వ శాఖల్లో కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ భాగస్వామ్యంలో ఎక్కడైనా జరుగుతున్నట్టయితే వాటి మీద ఫైట్ చేయడానికి Thank you so much. Uma, it can. Yeah, I got it. Nenu few minutes. Now I have few points to share. Nakunna questions lo nenu అనుకున్నది ఏంటంటే ఓకే బేసికలీ నేను టెక్నికల్ సైడ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నాకు చట్టాల గురించి మరీ అంతగా ఐడియా లేదు. బట్ ఈ ఆర్టీ అనేది చాలాసార్లు విన్నాను నేను. సో ఈ ఆర్టీ సాధించిన అకాంప్లిష్మెంట్స్ ఏంటి ఇంతవరకు అని చూసినప్పుడు మనకి దేశంలో చాలా చాలా పెద్ద స్కామ్స్ లైక్ 2G స్కామ్, CW స్కామ్, ఇవన్నీ చూస్తే ఇవన్నీ ఆర్టీఐ ద్వారానే వచ్చాయి అనేది చాలా వరకు నేను విన్నాను. అంటే మనకేంటంటే ఆర్టీఐ ద్వారా జస్ట్ మన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం గెట్ చేసుకోగలం, కానీ దాని నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి రిటర్న్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేయడం వరకే ఉపయోగపడింది, కానీ దాని నుంచి ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో అనేదానికి ఈజ్ దేర్ ఎనీ పాత్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ యాక్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఈ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేయడమే చాలా బిగ్ సక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో తీసుకుంటే మీరు చెప్పినట్టు ఈ యాక్ట్ రాకముందు వరకు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గోప్యంగా ఉండేది, సర్వీస్ అనేది విజిబుల్గా ఉండేది కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే రీసెంట్గా జరిగిన విషయాల్లో కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు పోలవరం ఉంది.
ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట దానిపైన, ప్రాజెక్ట్ పైన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేను మొత్తం ఫండ్ ఇస్తాను, నేనే కడతానని చెప్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే సర్టన్ లిమిట్స్ పెట్టి ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే లేదు, అది సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కడుతుంది అంటది. అంటే ఈవెన్ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా కైండ్ ఆఫ్ సీఎం లెవెల్ పొజిషన్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చెప్తారే కానీ వాళ్ళు చెప్పిన దానికి వీళ్ళు చెప్పిన దానికి కంప్లీట్ కాంట్రాడిక్టెడ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 55,000 crores ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ అని చెప్పారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే 55,000 crores వస్తుంది అని చెప్పింది, కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు 20,000 crores అని చెప్తుంది. బట్ పబ్లిక్గా ఎవరు అనౌన్స్ చేయలేదు. రీసెంట్గా ఒకతను ఆర్టీఐ చేశాడు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఇక్కడ పొలిటీషియన్స్ మేబీ తప్పులు చెప్పొచ్చు, కానీ ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్, ఒక ఆఫీసర్, హీ షుడ్ నాట్ లై ఇన్ ఏ రిటర్న్ ఫార్మాట్. సో రీసెంట్లీ నేను చూసింది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఆర్టీఐ వేయడం వల్ల ఎస్ క్లియర్లీ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 20,000 crores ప్లస్ ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్లో ఈ పొలిటీషియన్స్ పాలిటిక్స్ ఏమంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఒక కామన్ మ్యాన్ తనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లియర్గా విత్ ఎ సింపుల్ యాక్షన్ ద్వారా జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసుకోగలడు. ఇది ఒక నేను విన్న వాటిలో ఆర్టీఐ నుంచి ఒక వెరీ బెనిఫిషియల్ థింగ్. అండ్ పురుషోత్తం చెప్పినట్టు ఈ ఆర్టీఐ యూస్ చేసుకొని మనం ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక సర్వీస్ చేయగలమా అనే పాయింట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ కన్సిడరేషన్ ఉంది ట్రిపుల్ సంబంధించినంత వరకు. ట్రిపుల్ ఇంతవరకు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వరకే మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది. అండ్ ఆర్టీఐ పైన కూడా వి థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సమ్ ఇనిషియేటివ్. అందులో మేజర్గా ఏంటంటే మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం, బట్ రీసెంట్గా వచ్చిన నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంకా అది కంపల్సరీ చేయాలనిపించింది. అదేంటంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కేపీ అన్నాడు, ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఆర్టీఐ అనేది. ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్స్ విషయాల్లో కాంట్రాక్ట్ అనేది వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్స్. బట్ ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఆర్టీఐ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక ఫార్మర్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక జస్ట్ వెండర్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక స్టూడెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళకి ఒక కాలనీలు వచ్చింది, సిటీ జస్ట్ ఒక కాలనీలు శాంక్షన్ చేశారు 10 years ముందు. సో రీసెంట్లీ జస్ట్ ఆ కాలనీల పక్కనే ఇంతకు ముందే కాలనీలు శాంక్షన్ చేసిన బెనిఫిషియరీ ఉన్నాడు, చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. ఆ ఏరియాని సమ్ పొలిటీషియన్, ఒక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న అతను ఆ ఏరియా కొని ఆ చిన్న ఇల్లు కొట్టేసి పెద్ద ఇల్లు కట్టబోతున్నాడు. కట్టేది కూడా వీళ్ళ ఏరియా కంటే వీళ్ళ వాల్కి ఆనిచ్చి కడుతున్నాడు. వీళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి విండోస్ ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళ హౌస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు కంప్లీట్లీ. బట్ హీ స్టేటింగ్ హీ హ్యాస్ ద ల్యాండ్. అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళే అతని ప్లేస్ని కొంచెం ఒక 1 feet కబ్జా చేసుకున్నారు అని చెప్పి అతను కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒక ల్యాండ్ కబ్జా. ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఇప్పుడు హీ కాంట్ ఫైట్ విత్ దెమ్ బికాస్ అట్లీస్ట్ అతనికి అసలు ఇది మాకు ల్యాండ్ అసైన్ చేశారు, ఇది మాదేనా ల్యాండ్ అనేదానికి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు విఆర్ఓని అడుగుతారు, ఎంఆర్ఓని అడగాలి. కానీ ఆల్రెడీ విఆర్ఓ ఎంఆర్ఓని అతను పొలిటీషియన్ ఆల్రెడీ మ్యానిపులేట్ చేసి ఉంటాడు. హీ విల్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దే కాంట్ గో అనమాట. ఆఫీసర్స్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడలేరు. ఏ మాట అన్నా కూడా సింగిల్ వర్డ్తో వాళ్ళని సైలెంట్ చేసేస్తారు. బట్ విత్ ఎ సింపుల్ యాక్షన్ లైక్ ఒక ఆర్టీఐ వేస్తే ఇలాగా మా ఫ్యామిలీకి శాంక్షన్ అయింది ఇల్లు, వాట్ ఆర్ ద మెజర్మెంట్స్, ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు, హౌ మెనీ సెంట్స్, ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు అనేది ఒక సింపుల్ ఆర్టీఐ వేయడం వల్ల అతనికి ఒక రిటర్న్ ఫార్మాట్ ప్రూఫ్ వచ్చేస్తుంది. విత్ దట్ ప్రూఫ్ హీ కెన్ గో ఎనీవేర్. సో ఇది మనేటి ఒక కామన్ సిటిజన్కి తనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆఫీసర్స్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనడానికి ఇది ఒక వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. మనకు వెంకట్ గారు కూడా బాగా కవర్ చేశారు. ఏంటంటే ఇందులో ఆర్టీఐ వేసే పర్సన్ కూడా కొంచెం సెన్సిబిలిటీ ఉండాలి. మనం ఎంతవరకు వెళ్ళగలం, ఎంత డెప్త్ వెళ్ళగలం, ఎంత పొలిటికల్ ప్రెజర్ రావచ్చు అనేది కూడా ఒక సెన్సిబిలిటీ ఉండాలి. సో యాజ్ ఎ ఫౌండేషన్గా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఎనీ ఫౌండేషన్ మెంబర్ ఆర్ ఎనీ సిటిజన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఏదైనా యాక్ట్ వేయాలనుకున్నారు, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నారు, ఒక ఇండివిజువల్గా ఆర్టీఐ వేసి ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసినప్పుడు దానికి వచ్చే ఇంపాక్ట్ కంటే మేబీ మనం ఒక ఫౌండేషన్గా అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకొని
మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఆర్టీఐ వింగ్ లాగా, FFF ఆర్టీఐ వింగ్. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, జస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే ఫౌండేషన్ తరపున మనం ఆర్టీఐ వేస్తే మేబీ ఆ యాక్షన్కి దానికి మేబీ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎనీ మెంబర్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మనం ఫౌండేషన్ తరపున వేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసుకొని మనం మన మెంబర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ బెనిఫిషియల్. అట్ ది సేమ్ టైం మనం FFFలో ఈ ఎడ్యుకేషన్లో పాటుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి విజిట్ చేసి వీఆర్ గివింగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో ఎలాగో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఒక షెడ్యూల్డ్ ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా మనం ఆ స్కూల్కి ఎంత ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, ఎంత కలెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎంత స్టూడెంట్స్కి యూజ్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ముందుగా గెయిన్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఒక థాట్. పురుషోత్తం, మనం దీన్ని ఫౌండేషన్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం పీపుల్ను కూడా దీనికి సంబంధించిన అవేర్నెస్ మనం తీసుకురావచ్చు అన్నమాట. Yes, Oma, definitely. It will be definitely useful. We'll start చేద్దాం ఫ్యూచర్లో. Hi, Raghava. నువ్వు ఒక పాయింట్ you said one point, like in section 7 you mentioned there are some rules and regulations. Could you give some glimpse on it, like overview? Like I didn't understand properly. I mean, which one exactly? Like for suppose if you file an RTI by for getting some information, I will share my personal experience. When I asked information regarding the social economical assessment report of construction of this Liberty of Statue of Unity. Oh, I'm sorry. Statue of Unity. Okay, before that, Purushottam, actually నువ్వు రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్లో, ఇందాక రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వల్ల అంటే మనం సమాచారాన్ని మాత్రమే తెలుసుకోవడంతో పాటు గతంతో పోలిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ లో చాలా వరకు డబ్బులు ఇచ్చి చాలా మంది చాలా విషయాల్ని మేనేజ్ చేసేవారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావచ్చు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు కావచ్చు, రకరకాలవే. ఈ ప్రభుత్వంలో డబ్బులు లంచాలు ఇచ్చి చేసుకునే చాలా వరకు చాలా విషయాల్లో 2005 కంటే పూర్తి స్థాయిలో చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్లు కొన్నారన్న ఆరోపణలు, అభియోగాలు చాలా సార్లు మనం విన్నాం. సో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత చట్టంలో పెద్దగా మార్పులు జరగలే. లంచం తీసుకున్నట్టయితే మేము కట్నానికి శిక్షిస్తామన్న అక్కడేం జరగలేదు. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఒక చట్టం రావడం వల్ల ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ లో కావచ్చు, లేకపోతే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, నేను రాసిన ఎగ్జామ్ నేను చూసుకోవడము, ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయన్న దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో చూసుకునే అవకాశం, అధికారం సమాచార చట్టం ఇచ్చింది. దీని ద్వారా నిజంగా ఎవరైతే క్వాలిఫై అవ్వగలుగుతారో వాళ్ళు మాత్రమే క్వాలిఫై అయ్యేటట్టుగా ఒక చిన్న చట్టము పూర్తి స్థాయిలో వెనక జరిగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తాన్ని కూడా పూర్తిగా మార్చేసింది. అండ్ దాంతోపాటు 2G స్పెక్ట్రమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సమాచారాన్ని తీసుకోవడం మాత్రమే సమాచార చట్టం ఎట్లాగైతే పనిచేస్తుందో, సమాచారాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కోర్టులు కావచ్చు, మీడియా కావచ్చు, పొలిటికల్ పార్టీల మీద ఒత్తిడి పెట్టడం కావచ్చు, ఈ రకరకాల మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిజిటల్ ఏదైతే యూటిలైజ్ చేసుకొని సమాచారాన్ని పూర్తిగా అందరికి స్ప్రెడ్ చేసి వాళ్ళ అధికారాన్ని కూడా పూర్తిగా దిగజార్చే పరిస్థితి. సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన అతిపెద్ద స్కామ్ల వల్ల అతిపెద్ద పార్టీ, ఒక బలమైన పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో కుప్పకూలిపోయింది. ఒక చిన్న సమాచార హక్కు చట్టం, ఒక చట్టము దేశం మొత్తంలో కొన్ని ఏళ్ళ పార్టీని పూర్తిగా కుప్పకూల్చేసి, సమాచారంతో పాటు అది కొన్ని వందల మందిని ఇన్స్పైర్ చేసింది, దాంతో పాటు చైతన్యం చేసింది, చట్టంలో జరిగే అవినీతిని కాస్త తగ్గించే ప్రయత్నం చేసింది. Just to add on, Ravi, for the Uma question,
the most of the times ఈ డేటా ఏదైతే మనకి పబ్లిక్ డేటా వస్తుందో డేటా మనకి అవైలబిలిటీ ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తాం అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అప్ టు అస్ యాజ్ అ సిటిజన్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో. మీరు చెప్పినట్లు ఇంత ముందే మోస్ట్ పీపుల్ ఏంటంటే దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలనేది తెలియదు అనమాట. దట్స్ వేర్ వీ కమ్ ఇన్. Organization like Swatantrata Center, Triple F, or certain other organizations comes in, where different organizations do different kind of works, right? We try to do educational and digital outreach, and Triple F the you guys work on education, healthcare, and also trying to engage now on civic engagement. So there are multiple organizations that actually fill the gaps from accessing the information to actually utilize that information. So దీనికి especially organization like us, we can actually organize that data and give a kind of perspective for the public to understand it. లైక్ మీకు యుగలం అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది మన తెలిసిన వాళ్ళు, రన్ బై శ్రావణ్. సో తను ఏం చేస్తారంటే హీ కలెక్ట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఎంపీస్ ఎంతమంది ఎన్ని అవర్స్ పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది, ఎయిదర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఆల్సో పార్లమెంటరీ లెజిస్లేటివ్, అండ్ హీ యాక్చువల్లీ కన్వర్ట్ దట్ డేటా into visual form. So he informed the people about the performance of the each national and also state legislators. So దాని వల్ల ఏంటంటే పబ్లిక్ లో దే గెట్ అ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ హౌ దీస్ వర్కింగ్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దీస్ డేటా అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ యాజ్ అ సిటిజన్స్. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి అంత స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఫాల్ డౌన్, రైట్? బికాస్ ఈ స్కామ్స్ రాబట్టి జనాల్లో వీళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఓటు వేయడం వల్ల ఇట్లాంటి స్కామ్స్ కి లీడ్ అయింది. సో దే యాక్చువల్లీ టుక్ ఎ డెసిషన్ యాక్చువల్లీ గో విత్ అదర్ బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద కాంగ్రెస్. దే వెంట్ టు బీజేపీ. దెన్ ఏదైనా రేపు ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు ఏదైనా స్కామ్ చేసినప్పుడు దే అండర్స్టాండ్ ఇట్, దే ట్రై టు రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో బెటర్ గా జడ్జ్ చేయడానికి, either it's not about political parties but also in terms of policies. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ బీజేపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ డేటా. వీ కెన్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ డేటా, దెన్ వీ కెన్ అనలైజ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఎ మోర్ రేషనల్ డెసిషన్, అంటే ఏదైతే వర్క్ అవుతుందో లేదు. వీ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ టు ద మెనీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, because most welfare schemes we don't know whether it is working or not. Yes. Because largely welfare schemes goes unhelping most of the time. I mean, like for when we actually cross check cost per value, so we can actually rationalize when we have a data, I mean, like which scheme is working, which is not, then we actually prioritize those areas or those schemes, try to actually create more impact. సో ఇట్లాంటి పాలసీ బేస్డ్ డెసిషన్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం పొలిటికల్ డెసిషన్ కానీ తీసుకోవడానికి people will have more understanding on that one. And to organize those data is our responsibility. Organization like we needed to actually step up and play different roles. And so if we wanted to actually file a bill on certain person or a certain government agency, certain organization, then there will be public interest litigation lawyers or organization who actually works on that one, where we can actually connect together and try to actually build a roadmap for that specific problem. So our role is a very key. And also especially other question Purushottam garu adigaru kada, villages lo understanding lekapavochu anedi, but certain level of awareness is there. At least వాళ్ళకి ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియకపోవచ్చు కానీ, బట్ అట్లీస్ట్ దీన్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుందని అయితే కొంతవరకు కొంతమందికి ఐడియా ఉంది, అట్లీస్ట్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్ దీస్ డేస్. Maybe we can actually help these youngsters to become an RTI advocates, right? So we can actually maybe provide a training for them or give workshops for them, then make them as a agents of the change where they can actually help their local communities. And also they will be part of our organizations, and they will actually, we as a community, we all actually together as a civil society, we can actually try to improve
the way we actually working together, and also the way government is working. So RTA is just a tool. How we use it is actually up to us, and it's on our hands. So if we don't use it, it just go unchecked. I mean, like it is useless if we don't use it. If we use it, it will become powerful. Yes, Venkatesh. This is Purushottam. Yeah, Yes. whatever the points you mentioned are very correct only. Most of the village peoples, some people knows it, but they are not applying on all kind of things. Mostly in future, no, from Triple F side, we are going to form one RTI wing, so that through that we can conduct some seminars or some workshops to the villages people. One more thing is we can we can add one program in our Kalam India program. Actually, we are giving awareness to the 10th class students mostly in government high schools. We can add one topic on RTI so that students can understand at that level. They can spread all over the village so that it will help better them. We'll try to start in future, and we need to collaborate with some existing organizations as well. We might help. We might need some help in future as well from your side. We definitely love to connect with these organizations. We worked in the past, and also there are other organizations who's actually working right now. We definitely love to actually connect these organizations, and also some activists who actually has a much greater experience than me and Ravi also. We can connect them And for sure. ఫైనల్ గా అంటే ఫైనల్ గా ఒక మాటని క్లోజ్ చేస్తాను. సో మీరు ఏదైతే ఆర్టీఐ మీద స్పెషల్ వింగ్ ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఫర్దర్ గా, సో ఒకసారి ప్లే స్టోర్ లో ఒకసారి ఆన్లైన్ ఆర్టీఐ అని ఒకసారి అప్లికేషన్ చెక్ చేయండి. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ జస్ట్ అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు ఒకవేళ గ్రామ స్థాయిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండొచ్చు, అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని అప్లై చేసినప్పుడు, సో మీ ద్వారా కాకుండా థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ నుంచి మీరు అప్లికేషన్ ని మూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆన్లైన్ లో మీరు కనుక దాన్ని కనుక అందరికి షేర్ చేసినట్టయితే, మీ ఆర్టీఏ అప్లికేషన్ ఎట్లాగైతే వింగ్ పెడుతున్నారో, అప్పుడు పూర్తిగా సమాచారాన్ని వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి, ఆ సమాచారాన్ని ఎప్పుడైనా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశంగా పనికొస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. If you're going to close, I would like to give a last the one thing. So the one view that I mentioned multiple times in multiple seminars that we didn't exist to serve the state. State actually exists to serve us. ప్రభుత్వానికి సేవలు చేయడానికి మనం యాక్చువల్లీ మన పర్పస్ కాదు. మన పర్పస్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం చేత పని చేయించుకోవడం. ప్రభుత్వం యొక్క పనే మన జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, మన జీవితాన్ని సులభవంతం చేసుకోవడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టు వ్యవస్థే గవర్నమెంట్ అనేది. గవర్నమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ టు సర్వ్ అస్. దాని పర్పసే మనకి సర్వ్ చేయడానికి. సో most of the time we seeing almost opposite direction. A lot of people actually think that we exist to serve the state, but it is not. State actually exists to serve us. As a citizens, we have a right to question, right to cooperate with them, trying to bring the citizens together and also ask the questions. Whatever they're doing good, we will actually help by cooperating with them. We will also question them when they are doing the wrong. So being skeptical of power is always actually helps us. Be skeptical of power, and I mean it will definitely helps us to being move forward, our societies, our communities, and also our country. And yes, Venkatesh, we truly agree with you on this point. Yeah, we are here to get the service provided by the government. Any participants having any questions? ఓకే. కాంకేవన్ ఆర్టీఐ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనల్ అయినా నాకు కూడా జస్ట్ ఒక డైలాగ్ లాగా అనిపించింది. ప్రభుత్వంతో పని చేయించుకోవడం మన హక్కు, ఆ హక్కును ఆర్టీఐతో సాధించవచ్చు అని. యా, సో పంచ్ లైన్. యా, ఓకే.
And yeah, definitely. If time would have not been a constraint for us, we would have extended this for few more minutes also. And we loved your support for being encouraging us and inspiring us on all the aspects of RTI. A special thanks to you or you both, Raghavendra and Venkatesh. Thank you so much Thank for you. It's being our our pleasure, host. actually. Yeah. Yeah, thank you so much, and Friends Forever Foundation and team, all team members. Thank you. All the best. We love to actually give any support we can actually give all the time. Thank you, Venkat. Yeah. Thank you, Raghu. Yeah, Thank you. thank you so much. Have a good night. And last but not the least, for all our participants, we loved your support. Thanks for joining. Thanks for keeping interest on our Friends for Our Foundation. And yeah, this is really a great day for all of us. హాయ్ మధు, చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే టైం జోన్ ఈరోజే మారింది బేసిక్గా యూఎస్లో. సో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్కి ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను అనమాట. నేను 8 కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను, వాళ్ళని 7కి ఉమా మెసేజ్ చేసిన వరకు నాకు తెలియదు అనమాట. సో ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ గైస్ ప్రొవైడ్ ద యూట్యూబ్ లింక్, సమ్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ గైస్ పోస్ట్ దిస్ రికార్డింగ్. ఓకే. Yes, Mali will ఏంటంటే do that. ఇది ఫస్ట్ డే అనమాట టైం జోన్ చేంజ్ అవడం. సో యా, ఓకే. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thanks for reminding us. Yeah, I think. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you. Okay, Thank thank you you, so much, everyone. everyone. Bye. See you. Have a nice day. Bye.